the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ప్రభుకు స్తోత్రం. మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అందరికి వందనాలండి. It's a joy to see you all this morning. ఈ ఉదయకాలం మిమ్మల్ని అందరినీ చూడడం సంతోషం. Very rarely we get only the ladies, separate ladies we get rarely only. సహోదరులతో మాట్లాడే అవకాశం మాకు చాలా అరుదుగా వస్తుంది. Mostly you are all with the men every time, so when we want to tell something only for you, very difficult. They want to hear what this fellow is telling. పురుషులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కువ సార్లు మీరు వింటుంటారు. స్త్రీలతో అప్పుడు మాట్లాడే సందర్భంలో ఏంటి ఎట్లా చెప్తున్నారు అని అనుకుంటుంటారు. So it's good that you are able to come together like this as only sisters and find out what the word of God says about your role in the home and in the assembly. మీరందరితో మరి పురుషులు ఉదయకాలం మాట్లాడినట్లుగా మీ యొక్క పాత్ర, స్త్రీల యొక్క పాత్ర సంఘములో ఏ రీతిగా ఉంటుందో, కుటుంబంలో ఏ రీతిగా ఉంటుందో అది మనం వింటాం. You have already seen that about the men in the morning. పురుషులదు ఏ రీతిగా ఉండాలో అది విన్నాం. Now we look at what the scripture says about our role as sisters or as mothers or as wives in the home. కుటుంబములో తల్లిగా, భార్యగా ఏ రీతిగా ఉండాలో అది మనం చూద్దాం. Home is our first priority. కుటుంబం అనేది మన తొలి ప్రాధాన్యత. Turn to 1 Timothy. మొదటి తిమోతి పత్రిక chapter 5 and verse number 4. వచనం 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం. We read this also for the men's meeting, but this will be more appealing to the women here because it's about the widows there. But if any widow have children, nephews, let them learn first to be godly at home. 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం. Okay, this is acceptable before God. ఇది దేవుని దృష్టికి అనుకూలమైనది. What is that? ఏది అనుకూలమైనది? To live a godly life first at home. That's where we start. దైవభక్తి కలిగిన జీవితమును మొదట ఇంట్లో కలిగి ఉండడం. It is very easy to put on a form of godliness when we come outside. బయటకు వచ్చినప్పుడు దైవభక్తి వైఖరిని తెచ్చుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. You see, in 2 Timothy chapter 3 verse 5, Paul says, in the last days, people will have a form of godliness. That means an external show will be there. 2వ తిమోతి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో పైకి భక్తి గలవారి వలె ఉంటారని తిమోతి రాశాడు. అంచె దినాల్లో మనుషులు. That means when we come outside, we meet people, so we try to look godly, but then our real color, you want to see, go home and find out. బయటకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు చాలా భక్తిగా ఉన్నారు అని ప్రజలతో అనిపించుకోవచ్చు, కానీ మన అసలు రంగు ఇంట్లోనే కనపడుతుంది. All right. So Paul says, show our godliness first at home. కాబట్టి మొదట దైవభక్తి అనేది ఇంటి దగ్గర కనపడాలి. We had also read this morning from Psalm 101 verse number 2, words of David. దావీదు కీర్తన 101వ కీర్తనలో ఈ మాట కూడా చదువుకున్నాం. Verse 2 says, I will walk within my house with a perfect heart. Walk in my house. 2వ వచనంలో ఇలా రాయబడి, నా ఇంట నేను యథార్థంగా నడుచుకుంటాను. So house is our number one priority. కాబట్టి గృహము అనేది తొలి ప్రాధాన్యమైనది. What follows is the house of God next. దాని తరువాత దేవుని ఇల్లు అనగా దేవుని మందిరం వస్తుంది. Come to Proverbs 31, well known chapter for all sisters. 31వ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం దాదాపు స్త్రీలైన వారికి సుపరిచితమే. Verse 10 says, who can find a virtuous woman? A virtuous woman. అట్టి వివేకమైన స్త్రీని ఎక్కడ దొరుకుతుంది? 31వ అధ్యాయంలో మనం ఆ మాట చదువుతాం. Verse 10, virtuous woman. 10వ వచనంలో గుణవతి అయిన భార్య అని. Yes. Virtues are qualities of your life.
qualities of our life, virtue. Virtue means qualities. గుణవతి అంటే అది జీవితానికి సంబంధించింది. Yeah, they are not simply all activities, but who I am. నేనేం చేస్తానో అని కాదు, అసలు నేనేమై ఉన్నానో అనేది. You know, a lot of sisters, they do a lot of work at home or outside. They do a lot of things. That is good. సహోదరులు చాలా పని చేస్తారు, ఇంట్లో చేస్తారు, బయట కూడా చేస్తారు, అవసరమేది. Many men are not realizing, many husbands may not know how much work you are doing. చాలా మంది పురుషులకు, మీ భర్తలకు మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అన్న సంగతి వాళ్ళకి అర్థం కాదు కూడా. They are going to work, coming in the evening only. వాళ్ళు ఉదయం వెళ్తారు, సాయంత్రం వస్తారు. Morning when he goes, you are smiling. Evening when he comes again, you are smiling. వెళ్ళేటప్పుడు నవ్వి పంపుతారు, వచ్చేటప్పుడు నవ్వి స్వాగతిస్తారు. So then he will think, what you are doing in the house? ఏం చేస్తున్నావు? వాళ్ళు అడుగుతారు, ఇంట్లో ఉండి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? So much of work you are doing. అప్పుడు చాలా పని మీరు చేస్తారు కదా. You may not know, but that's okay. But then, more than the work, what I am is more important than what I do. నిజానికి మీరు చాలా పని చేస్తారు, కానీ పనిని బట్టి కాదు, కానీ అసలు మీరు ఏమై ఉన్నారు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం మీరు చేసే పని కంటే. I hope you understand what I am saying. నేనేం చెప్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అర్థమవుతుందా? See, sometimes when we see somebody doing, oh, she's doing a lot of work, brother, see, a lot of hard work. But that is an external show. But what I am inside, character or who I am before the Lord is more important. కొంతమందిని చూసినప్పుడు అబ్బా వాళ్ళు ఎంత పని చేస్తున్నారండి అని అంటారు. పని విషయంలో మంచిదే, కానీ అసలు నా ప్రవర్తన దేవుని ముందు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Attitude more important than action. మన యొక్క వైఖరి మనం చేసే పని కంటే ఉన్నతమైంది. Sometimes when you are doing cooking in the house, you know, you are tired and making sambar, or this fellow every day he wants sambar. What to do? Okay, you are doing the work, but in the heart your attitude is not so good. భర్తకో ఏదో ఇష్టమైందో వండి పెడుతుంటారు, కష్టపడి చేస్తుంటారు, కానీ చేసినప్పుడు లోపట మాత్రం సనుక్కుంటూ చేస్తుంటారు. చేసే పని కంటే లోపల ఉండే ఆ వ్యక్తిత్వం గొప్పది. So in Proverbs 31 verse number 30, here is the quality of a real woman who is called as God-fearing woman, or one who fears the Lord. 31వ అధ్యాయంలో యెహోవాయందు భయభక్తులు గల స్త్రీ అని మనం చదువుతున్నాం. 30వ వచనంలో ఉందా? A woman who fears the Lord. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ. Not fearing the man or nearing the people, but then first our concern is I am a God-fearing woman. మొదటిగా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీని నేను. And that will control many of our actions. అది మనం చేసే మిగతా పనులన్నిటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. God is more concerned about our character than our conduct. Conduct is next. Root first, then the fruit. ముందుగా మన యొక్క ప్రవర్తన ప్రధానమైనది, తర్వాతే మన పనులు. ముందు వేరు ప్రధానం, తర్వాత దాని ద్వారా వచ్చే ఫలాలు. See, for example, Abel and Cain offered sacrifice. ఉదాహరణకి కయీను హేబేలు ఇద్దరు దేవునికి బలి అర్పించారు. We know that story. Genesis chapter 4. ఆదికాండం 4వ అధ్యాయం మనకు తెలుసు. When Abel offered, God accepted. హేబేలు చేసిన బలిని ప్రభు అంగీకరించాడు. Cain offered and God said no, not accept. కయీను చేసిన దాన్ని ప్రభు అంగీకరించలేదు. What is the reason? కారణం ఏంటి? Some are telling, oh, Cain offered fruit from the farm, pumpkin, banana, tapioca, all these he brought. God said, no, I want only blood. కొంతమంది చెబుతుంటారు కయ్యను నేల సంపాద్యంలో తెచ్చాడు, అది కొబ్బరి బొండాలు లేకపోతే పుచ్చకాయ కాయలు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాడు అనేది చెబుతుంటారు చాలా మంది. Abel brought blood and God likes blood sacrifice. కానీ హేబేలు రక్తంతో వచ్చాడు, దేవుడు రక్తం తెచ్చాడు కాబట్టి అంగీకరించాడు అని అంటుంటారు. Is that the main reason? అదే ప్రధానమైన కారణమా? Hebrews 11:4 says what? హెబ్రీ పత్రిక 11:4 ఏం చెప్తుంది? By faith Abel offered a more excellent sacrifice. కాబట్టి విశ్వాసమును బట్టి హేబెలు కయీని కంటే
శ్రేష్టమైన అర్పణ బలిని అర్పించాడు. That means what he offered is second. How he offered is more important. అతడు ఏమర్పించాడు అనేది ప్రధానమైంది కాదు, ఏ వైఖరితో అర్పించాడు అనేది ప్రధానమైంది. See, just to show you from Genesis 4 itself, just to see there verse. ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో ఒకసారి చూడండి అందరూ. You know that passage well, but just to refresh your memory. ఒకసారి మీ జ్ఞాపకాలను బూజు దొలపటానికి చూడండి 4వ అధ్యాయం 4:4. 4:4 చదువుతారా? Okay, see that word there? God had respect unto Abel and his offering. అక్కడ రాయబడింది యెహోవా హేబెలును అతని అర్పణను లక్ష్య పెట్టారు. First Abel, మొదట హేబెల్, then only offering. తర్వాత మాత్రమే అర్పణ. అవును కదా? అవునా? If only offering is important, then it is enough to say God had respected unto Abel's offering. ఒకవేళ అర్పణే ప్రధానమైందైతే దేవుడు హేబెల్ అర్పణను అంగీకరించాడు అని రాయబడేది. But here it says he accepted Abel and his offering. ఇక్కడ హేబెలును అతని అర్పణను అని చదువుతున్నాం. First who? Abel. మొదట ఎవరు? హేబెల్. He saw his heart, faith was there. మొదట హృదయాన్ని చూశాడు, ఆ హృదయంలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని Then చూశాడు. only hand offering. తర్వాత మాత్రమే చెయ్యి, చేతిలో ఉన్న బలి. Cain also, see next verse 5 it is there. తర్వాత 5వ వచనం కూడా చూడండి. See Cain and the offering. కయీను అతని అర్పణ. All right. So what I am trying to show you is, I am more important than what I do. If I am good, then I will be doing good. That's the matter. నేను ఏం చేస్తానో అనే దానికంటే నేనేమై ఉన్నానో అనేది ప్రధానమైనది. మొదట నేను, తర్వాతే నేను చేసేది. I usually use this illustration. You all make tea or in your house. Tea. మీరు ఇంట్లో అందరూ టీ పెడుతుంటారు కదా, Tea or coffee, whatever. టీ కానీ కాఫీ కానీ. Tea is more important. Cup is more important. టీ ముఖ్యమైందా, కప్పు ముఖ్యమైందా? కప్ అంటున్నారు. ఓకే, టీ అంటే అస్సాం టీ అంటే, ఇరానియన్ టీ అంటే, ఇరానీ టీ. ఇరానీ టీ చూసారా విజయవాడ? ఇరానీ టీ, యా, వెరీ నైస్ స్మెల్. బట్ కప్పు వెరీ డర్టీ. కప్పు మురిగ్గా ఉంది అనుకోండి. టీ వెరీ గుడ్ బ్రదర్, టీ చాలా బాగుందండి, బట్ కప్పు గొప్పు, నాట్ గుడ్. కానీ కప్పు సరిగ్గా లేదు అనుకోండి. విల్ యూ డ్రింక్? తాగుతారా? ఓకే, సపోజ్ కప్పు గోల్డెన్ కప్, వెరీ గుడ్, గోల్డెన్ కప్. బంగారపు కప్పుగా ఉంది, బట్ టీ వాటర్ టీ. కానీ టీ అంతా నీళ్ళలాగా ఉంది. పర్లేదు, వీ విల్ డ్రింక్ సమ్హౌ. పర్లేదు, తాగుతారు. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ గివ్ వాటర్ టీ. రెండు ప్రాముఖ్యమైనవే, అలాగనని ఊరికి నీళ్ళ టీ ఇవ్వకండి. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే టీ, కప్. ప్రయారిటీ ఏది ప్రాముఖ్యం? See, the vessel is more important than the content. పాత్ర అనేది దాంట్లో ఉన్న వస్తువు కంటే ప్రాముఖ్యమైంది. 2 Timothy chapter 2, Paul is making it very clear there. Verse number 20. In great house, many vessels are there. Vessels of gold, vessels of silver, wood, etc., etc. పౌలు 2వ తిమోతి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో గొప్ప ఇంటిలో అనేక పాత్రలు ఉన్నాయి, వెండి పాత్రలు, బంగారు పాత్రలు అని, కర్ర పాత్రలు, మట్టి పాత్రలు. All kinds of vessels are there. But what vessel can be used is mentioned there in the next verse. He says, if a man shall purge himself, all right, that means you are clean, then you are prepared for the master's use. అక్కడ చెప్పిన మాట ఏంటంటే, యజమానుడు వాడుకోవడానికి అర్హమైన పాత్రగా ఉండాలంటే తన్ను తాను పవిత్రపరచుకోవాలి, ప్రత్యేకపరచుకోవాలి. So I am more important than what I do. I am inside, that is my character, then my conduct. మొదటగా నా యొక్క ప్రవర్తన, తర్వాత నా నడవడి. In my house, how I should behave. నా ఇంట్లో నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాను. We have family portions are there in the New Testament.
కొత్త నిబంధనలో కుటుంబానికి సంబంధించిన లేఖన భాగాలు ఉన్నాయి. You know Ephesians chapter 5, ఎఫెస్సి 5, Colossians chapter 3, కొలస్సై 3, then 1 Peter chapter 3. మొదటి పేతురు 3. In these three passages, we have a family section, family instruction. ఈ 3 సందర్భాలలో కుటుంబ సంబంధించిన సూచనలు కనపడతాయి. In all these three passages, first addressed to whom? Women only, sisters only. ఈ 3 సందర్భాల్లో కూడా మొదటిగా స్త్రీలను ఉద్దేశించే మాట్లాడారు. Kada? అవునా కాదా? Ephesians 5:22 says, wives submit yourselves to husband. ఎఫెస్సి 5:22 చెప్తుంది, స్త్రీలారా మీ స్వపురుషులకు లోబడి. Colossians 3 also says, first wife, then husband. కొలస్సై 3లో కూడా మొదట స్త్రీలతో తర్వాత పురుషులు. 1 Peter chapter 3 also first wife only. మొదటి పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో కూడా అదే క్రమం. So you see how important role you have to play. అంటే మీకు ఎంత ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర ఉందో గుర్తించండి. In my house you may think, wow, in my house husband first, brother, he will eat first, I am eating second. ముందు మా ఇంట్లో మా ఆయన తింటాడండి, తర్వాత నేను తింటానండి. Kada? అవునా? In city like that, I don't know. Some places like that, the sister will standing and eat. You eat. After you go, I will eat. కొన్ని పట్టణాల్లో ఇలాగ ఉంటారు, ముందు భర్తలు తింటుండగా చేతులు కట్టుకొని చూస్తుంటారు, ముందు వాళ్ళు తిన్నాక తర్వాత వీళ్ళు తింటారు. But Scripture is giving first preference. Wives, three places. Wives first. Ladies first. 3 సందర్భాల్లో కూడా స్త్రీలే ముందు. All right. So their role in the home is very, very prominent. ఇంటి దగ్గర వారి పాత్ర ప్రధానమైనది. In 3 passages, the first word used for them is submit to your own husband. Submit. 3 సందర్భాల్లో కూడా లోబడి ఉండుడి అనే మాట కనపడుతుంది. Okay. Why that word submit again and again used? మాటికి లోబడుట అన్న పదం ఎందుకు కనపడుతుంది? There is a possibility for not submission. That is why. లోబడకుండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టే లోబడమని చెబుతుంది. You don't get angry with me for telling this. ఇది చెబుతున్నందుకు నా మీద కోపపడకండి. See, in teaching profession, suppose, I think many of you are teachers. Suppose you are saying, silence, if you are telling like that. మీరు టీచర్లలో ఒక వృత్తిలో ఉండుంటే ఒకవేళ పిల్లలతో సైలెన్స్ అని అరుస్తుంటే, keep silent చెప్తే, what is the meaning? That means they are talking. అంటే మీరు సైలెంట్ అని అంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి? వాళ్ళు వైలెంట్గా ఉన్నట్టే కదా. They are making noise. Hey, silent. So when Paul is saying, Peter is saying, submit, that means there is a possibility for insubordination. కాబట్టి పేతురు కానీ పౌలు కానీ లోబడండి అంటున్నారంటే అది కొరతగా ఉందనే కదా. That means they have to work against this natural attitude of rebellion and submit to the yoke of the Lord Jesus Christ. అంటే సహజ సిద్ధంగా స్వభావ సిద్ధంగా వచ్చే తిరుగుబాటు తత్వం నుంచి వారు విడుదల పొంది ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కాడి కిందకు వచ్చి లోబడుట కొరకైన పిలుపది. Naturally all of us are rebellious. Man is rebellious only. సహజంగా మానవ జన్మలోనే తిరుగుబాటు తనం అనేది రక్తంలో కలిసిపోయి ఉంటుంది. That is why we became sinners. అందుకనే మనం పాపులమయ్యాం. But then after that we are born again, we have come under the yoke of Christ, we are submitting to the Lord. మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కాడి కిందకు వచ్చి ఆయనకు లోబడుతున్నాం. So you are a born again child of God. నీవు తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసివి. You are reading the Bible. నువ్వు వాక్యాన్ని చదువుతున్నావు. You are supposed to be a virtuous woman. గుణవతి అయిన స్త్రీగా నువ్వు ఉండాలి. A God fearing woman. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీగా ఉండాలి. And first your quality is to be seen by your husband or your children at home. మొదటిగా నీ భర్త పట్ల నీ పిల్లల పట్ల నీ యొక్క సుగుణాన్ని కనపరచాలి. What is that first quality to be seen? మొదటి లక్షణం ఏంటి? కనపడాల్సిన లక్షణం It is submission. లోబడుట. It is not an option that is given. If you feel like submitting, then you submit. ఇది లోబడుట అనేది అవకాశం ఇవ్వడం కాదు, అది ఆజ్ఞ. Paul is not telling, please wives submit, please. దయచేసి స్త్రీలారా మీ స్వపురులకు లోబడండి అని అంటలేదు. దయచేసి ఏం లేదు అక్కడ. It is implicit. That means it is mandatory for your role as a wife to be submissive. కాబట్టి ఇది ఆజ్ఞాపూర్వకంగా చెబుతున్నాడు, భార్యగా మీ పాత్ర లోబడుట. Number 2, it is an unconditional command.
రెండవది ఇది షరతులు లేని ఆజ్ఞ. That means whether he loves or not, ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా, whether he buys a saree or not, చీర కొన్నా కొనకపోయినా, whether he takes to give pocket money or not, మీకు పాకెట్ మనీ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా, whether he takes for picnic or not. పిక్నిక్ తీసుకెళ్ళినా తీసుకెళ్ళకపోయినా, Many wives are telling, oh, why I should submit? He is not loving me properly, so I am not. ఆయన నన్ను ప్రేమించట్లేదు, నేను ఎందుకు లోపడాలండి ఆయనకి అంటుంటారు. It is not told, wives submit to your husbands if they if ఉంది అక్కడ. అక్కడ ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే లోబడండి అని ఉంది అక్కడ. Unconditional. అది షరతులు లేకుండా, షరతుగా. Thirdly, there Apostle Paul says, Ephesians 5:22, as you submit to Christ. మూడవదిగా క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా లోబడాలి. That means what I am doing is I am unto the Lord, not because I am afraid of my man or people at home, but I do it as a God-fearing woman. ఇంట్లో వాళ్ళకి భయపడో, భర్తకు భయపడో కాదు, నేను ఈ లోబడుట అనేది ప్రభువును బట్టి చేస్తున్నాను. I love the Lord, so I submit to my husband. నేను ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నా భర్తకు లోబడుతున్నాను. You see, this submission actually should come from love only. నిజానికి ప్రేమించుటలోనే లోబడుట అనేది పుడుతుంది. Come to Titus chapter 2. తీతు పత్రిక 2వ అధ్యాయానికి రండి. Chapter 2 verse 4. 2:4 చదవండి. ప్రేమించు. See, love is there. అందులో ప్రేమ అనేది కనబడుతుంది కదా. Women, young women, be sober and love their husbands. Love their husbands and children. యవన స్త్రీలు తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించువారు. So, my submission to the man at home is based upon my love for the Lord and for my husband. నేను భర్తకు లోబడుట అనేది దేవుని ప్రేమించుటలోంచి పుట్టాలి. Simply submission doesn't make a family. That is like factory. You are working in a factory, you are submitting to your boss. I am submitting, otherwise I will lose my job. ఒకవేళ ఉద్యోగంలో పనిచేసినట్టు బాస్కి లోబడినట్టుగా లోబడితే నువ్వు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నట్టు. ఇది ఫ్యాక్టరీ కాదు, దిస్ ఇస్ ఫ్యామిలీ. ఇది ఫ్యాక్టరీ కాదు, ఫ్యామిలీ. వాట్ కంట్రోల్స్, వాట్ మోటివేట్స్ మై సబ్మిషన్ ఈస్ మై లవ్ ఫర్. అంటే నేను లోబడుట అనే దాన్ని ప్రేమ అనేది ప్రభావితం చేయాలని ప్రభు అనుకుంటాడు. సో మెనీ టైమ్స్ వి సే హస్బెండ్స్ లవ్ యువర్ వైఫ్ అండ్ వైఫ్ సబ్మిట్. సో లవ్ దేర్ సబ్మిషన్ హియర్. నో, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ బోత్ సైడ్, బోత్ వేస్. రెండు వైపులా రావాలి ప్రేమించుట, లోబడుట అనేది. ఆల్ రైట్. సో యాస్ యు డూ దట్ ఇన్ యువర్ హోమ్, వి బికమ్ the vessels that are useful for the husband, for the children, as a mother, as a wife. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ లోబడుట అనేది ఉంటారో, ఒక తల్లిగా, ఒక విశ్వాసిగా, ఒక గృహిణిగా, ఒక స్త్రీగా, ఒక భార్యగా నీవు ఉండగలుగుతావు, మంచి పాత్రగా ఉండగలుగుతావు. Remember, this is a God given place of submission. It is not that man has imposed, God given place of submission. ఇది దేవుడు అనుగ్రహించిన లోబడే స్థానం అది. According to the New Testament, we know basically a wife or a woman at home is a homemaker. అందుకు బైబిల్లో కానీ లేదా బయట మామూలుగా మనం కానీ స్త్రీల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు హోమ్ మేకర్ అంటారు, గృహిణి అని. Come to 1 Timothy chapter 5. మొదటి తిమోతి పత్రిక 5వ అధ్యాయం verse 14. 14వ వచనం. I will therefore that younger women marry, bear children, guide the house and give no occasion for the adversary to speak reproachfully. కాబట్టి యవన స్త్రీలు వివాహం చేసుకొని పిల్లలకని గృహ పరిపాలన జరిగించుచు నిందించుటకు విరోధికి అవకాశం ఇవ్వకుండా వలెనని కోరుచున్నా. What does it say? Guide the house. గృహ పరిపాలన జరిగించుచు. So that means basically our commitment is to my house to be a good homemaker. మంచి గృహిణిగా, గృహాన్ని నిర్వర్తించే వ్యక్తిగా నా తొలి ప్రాధాన్యత ఉంది. Now you might say, no, I am educated, so I want to work.
నేను బాగా చదువుకున్నానండి, నేను పని చేయాలండి అని నువ్వు అనవచ్చు. Nothing wrong in that. You please work. అందులో తప్పేం కాదు, పని చేయి. But then don't neglect your home. కానీ ఉద్యోగం సాకు చెప్పి కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. In many homes it is happening like that. So what happened? Husband is suffering, children are suffering, the family itself is suffering. చాలా కుటుంబాల్లో స్త్రీలు కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల భర్తలు బాధపడుతున్నారు, పిల్లలు బాధపడుతున్నారు, అసలు కుటుంబం అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. And they may be earning more than the husband. కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు భర్తల కంటే భార్యలే ఎక్కువ సంపాదించే వాళ్ళు అయి ఉన్నారు. She may be more educated. ఒకవేళ తను ఎక్కువ విద్యార్హతలు కలిగిందై ఉండొచ్చు. Husband is only graduate, she is post graduate. ఒక భర్త డిగ్రీ చదువుకొని ఉండొచ్చు, భార్య పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకొని ఉండొచ్చు. But then home making is our first priority. మొదటిగా గృహ నిర్వహణ అనేది తొలి ప్రాధాన్యత. If I am able to manage both, fine, nothing wrong in that. But రెండు సమతుల్యంగా నడిపించుకోగలిగితే అద్భుతం. if I have to sacrifice my home priority and only work on the outside, then I better take care of my home first. ఒకవేళ అలా కాకుండా నేను ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే ఎంచుకోవాలి అనుకుంటే ఉద్యోగాన్నే వదులుకొని కుటుంబ పరిపాలన చూసుకోవడం మంచిది. In many places the women have to work because of financial constraints. ఆర్థికమైన పరిమితులను బట్టి చాలా స్థలాల్లో స్త్రీలు పని చేయవలసి వస్తుంది. Some people say husband is not having enough salary, so wife also has to work and earn to run the family. భర్త జీతం సరిపోక భార్యలు కూడా పని చేయాల్సిన అవసరత కొన్ని కుటుంబాల్లో కనబడుతుంది. But our need for money is lifelong. It will never finish. మనకు బతికున్నంత కాలం డబ్బుతో అవసరం ఉండనే ఉంటుంది. Anybody satisfied? Okay, this much money enough, brother. I don't want more money. ఎవరైనా ఈ డబ్బులు చాలండి, ఇక ఇంతకంటే నాకు అక్కర్లేదండి అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైనా? చెప్తారా? This many sarees enough for me. I don't want any more saree. నాకు ఉన్న చీరలు చాలండి, ఇంకా వేరే చీరలే అక్కర్లేదు అనేవాళ్ళు ఉన్నారా? I have 1 dozen clips. చాలంటారా? నాకు డజన్ క్లిప్పులు ఉన్నాయండి, అవి చాలిక. Our needs increase as we get older. Our needs are increasing. మనం వయసు పెరుగుతూ ఉండగా అవసరాలు కూడా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. So we have to come to a stage where we say, okay, this is enough. I don't want to sacrifice my family. Family is my first concern. కాబట్టి మనం మొట్టమొదటిగా తొలి ప్రాధాన్యత కుటుంబాన్ని, తర్వాత మిగతావి. All right, especially your husband and your children and homemaking, taking care of the house and keeping it neat and clean. It's all basically, a lady, a woman who can do it better than the man. ఇంటిని శుభ్రపరచడం కానీ, దాని వంట సిద్ధపరచడం కానీ, ఈ గృహానికి సంబంధించిన పనులు పురుషుల కంటే స్త్రీలు చాలా ఉత్తమంగా చేస్తారు. They have more patience. వారికి పురుషుల కంటే వీరికే సహనం ఎక్కువ. Gents, they will get angry very fast. One word, second word, oh, what do you tell? Sisters, you tell 10 times also. Okay. Patience. God has given you patience like that. పురుషులకు 1-2 సార్లకే కోపం వస్తుంది, మీకు 10 సార్లు కూడా అంత త్వరగా రాదు. సర్దుకొని పోయే గుణం ఉంటుంది. రాకూడదు కూడా. But the point is, that God-given talent of patience and perseverance, and meekness is something that will help the family in so many ways. ఈ సహనము, దీర్ఘశాంతము, ఈ సర్దుకుపోయే గుణం కుటుంబం అభివృద్ధిలో అనేక రీతులుగా సహాయపడుతుంది. So you can say, okay, what my husband is earning is enough. We will manage with what we have. ఒకవేళ నా భర్త సంపాదించేది సరిపోతుంది, దాంతో సర్దుకుందాం. With this money we can buy only saree that costs only say 1,000 rupees or 2,000 rupees. ఓకే, 2,000 పెట్టి కొనుక్కునే బదులు 1,000 రూపాయలు పెట్టి సర్దుకుందాం చీర. Enough, be satisfied. అది సంతృప్తి. You remember Paul said in Philippians chapter 4, if I have to wear and to eat and drink, satisfied. అన్న వస్త్రములు కలవారమై సంతృప్తి కలిగి ఉందామని పౌలు అన్నాడు కదా. Are we satisfied? సంతృప్తి ఉందా? In many homes, if you go and see their wardrobes, almirah. మీరు చాలా గృహాలకు వెళ్ళి బీరువా తెరిచి చూస్తే ఉంటది. It will be like a textile shop. ఇది బిసెంట్ రోడ్లో బట్టలు కొట్టు తెచ్చి ఇక్కడ చిన్నది కాంట్రాక్ట్కి పెట్టారా అన్నట్టు ఉంటుంది. అవును కదా? You are agreeing, correct only. Like that only. So the point is, మీరు అంగీకరిస్తున్నారు, వాస్తవం అయి ఉంటుంది. చెన్నైలో కూడా అంతేలేండి. We have more than what we need. That's what I am saying. నేను చెప్పదలిచింది ఏంటంటే మనకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. So let us learn to be satisfied. Okay, my husband is సంతృప్తి కలిగి ఉండడానికి నేర్చుకుందాం. With what we have, we will manage, and my
priority number one is my home. మొదటిగా నా ప్రాధాన్యత నా గృహం. Take care of the family. మొదటిగా కుటుంబం. Number two, రెండవది hospitality is a very important character of a home. ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అనేది మన గృహానికి ఉండే మరొక ప్రాధాన్యత. Sometimes suddenly some guest will come. అనుకోని రీతిగా కొన్ని పర్యాయాలు అతిథులు వస్తారు. Sometimes husband, his friend, somebody came and he is bringing somebody in the house. కొన్నిసార్లు ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఒక్కడే రాడు, ఇంకొకళ్ళని వేసుకొస్తాడు. Suddenly, without phoning also he may come. అసలు ఫోన్ చేయకుండా కూడా వస్తారండి. When they come like that, if the wife says, what is this? Whatever you want, whenever you want, you are bringing people. Who will do all this? If you say like that, that is like a bomb upon his head. ఒకవేళ ఆయన కనుక అలా తీసుకొస్తే ఏంటిది ఇది అసలు ఇలా తీసుకురావడం చెప్పా పెట్టకుండా అని అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి. Abraham had 3 fellows, 3 angels visiting house, remember? అబ్రహాము ఇంటికి 3 దేవదూతలు వచ్చారు కదా. They are like strangers, Bible says unknown people. అది బైబిల్లో అయితే వారు బాటసార్లు లేదా తెలియని వారని రాయబడింది, స్ట్రేంజర్స్ మూల భాషలో. If in your house unknown people, the husband bring 3 unknown people. అసలు ముక్కు మొహం తెలియని 3 భర్త తీసుకొస్తే unknown people are, you be there. మీరు అక్కడే ఉండండి. So the house, basically the table and the kitchen and all, it is in your, you are the one to warmly welcome and show your open hospitality. కాబట్టి నీవు ఆ తెరవబడిన హృదయంతో ఆతిథ్యమిచ్చే లక్షణాన్ని కలిగి ఉండేలాగా ఈ భోజనపు బల్లను వంటగదిని అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. You know, many people who come to your home, even after many years, they will still remember that sister made biryani that day. I still remember, taste now, not undani. They will tell, you know, that shows the hospitality is very, very important, particularly for the sisters, not for the man. చాలా సందర్భాల్లో మన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏళ్ళు గడిచిపోయిన 20 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా పలానప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానండి, బిర్యానీ చేశారు, అసలు ఎంత బాగా చూశారో ఆ కొద్ది సమయాన్ని బట్టే మనల్ని అంచనా వేస్తారు. So have an open home, a hospitable home. కాబట్టి ఆతిథ్యం ఇచ్చే తెరవబడిన గృహంగా ఉండేలాగా చూడండి. When you make mistake, I was telling to the men also, we make mistakes sometimes. కొన్ని పర్యాయాలు మనం పొరపాట్లు చేస్తుంటాం. ఒకవేళ పొరపాట్లు చేస్తే ఉదయం పురుషులతో కూడా ఆ విషయాన్ని చెప్పాను. We are not perfect beings. మనం పరిపూర్ణులం కాదు. Anybody says I am Mrs. Perfect? ఎవరన్నా అంటారా నేను మిసెస్ పర్ఫెక్ట్ అని? I don't have a Mr. Perfect, then how can I be Mrs. Perfect? నాకు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ కానప్పుడు మిసెస్ పర్ఫెక్ట్ కూడా ఎలాగవుతారు? So when we make mistake, have the humility to say sorry, I made a mistake. ఒకవేళ పొరపాటు చేస్తే నేను సారీ, నేను పొరపాటు చేశానని చెప్పడం వల్ల తప్పేం లేదు. Nothing wrong in acknowledging your fault. తప్పును ఒప్పుకోవడం తప్పేం కాదు. I was trying to make buttermilk only, it became water milk. Sorry pa, you can tell, nothing wrong in that. మజ్జిగ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అదంతా నీళ్ల మజ్జిగ అయిపోయింది, కుదరలేదు. చెప్పండి, నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ మేక్ ఇట్ బెటర్. ఇంకోసారి బటర్ మిల్క్ లా చేద్దాం అని చెప్పండి. రైట్, దట్స్ కరెక్ట్, యు గాట్ ఇట్ రైట్. When problems arise, you know, women are easily affected. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సహజంగా త్వరగా బాధపడే నైజం స్త్రీలలో ఉంటుంది. అవునా? You don't agree? Men will go like that, nothing. Women thinking about, you know, it affects their mind fast, emotionally. అదే పురుషులు ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా నిబ్బరంగా లోపల ఏమని అనుకోనివ్వండి కానీ పైకి మాత్రం నిబ్బరంగా ఏవి లేనట్టుగా ఫోజు పెడుతుంటారు, అలాగే వెళ్ళిపోతుంటారు. స్త్రీలు అట్ట కుదరదు, వాళ్ళకి సమస్య రాగానే కుంగిపోతారు. You look at their face, something happened, as if somebody died, or you want their face, long face. ఎందుకలా ముఖం సాగ తీసుకున్నారనేది మీకు అనుమానం వస్తుంటుంది. You know, because their emotions, they play a big role on how they behave outside. అంటే వాళ్ళు వారి భావోద్వేగాలు ఎలా మారిపోతున్నాయో అది గమనించుకోవాలి. And these emotions, many times, many sisters or ladies, they don't want to tell, they want to suppress. ఆ భావోద్వేగాలను వారు వ్యక్తపరచరు, వాటిని అలాగే లోపల పెట్టుకొని అణిచేసుకుంటారు. If suppose somebody, husband asks, what happened, why your face like this? ఒకవేళ భర్త ఎవరిని అడిగారు, ఎందుకు మొహం అలా పెట్టుకున్నావు? Nothing is there. No. ఏం లేదు No, you keep tell, you should open up, then only that burden will go from your head. అది నువ్వు విషయాన్ని హృదయం తెరిచి చెప్పు, నోరు తెరిచి చెప్పు, అప్పుడే నీకు ఫ్రీ అవుతావు. Don't suppress your feelings. కాబట్టి ఎప్పుడు నువ్వు నీ భావోద్వేగాన్ని అణిచిపెట్టుకోవద్దు, express it.
దాన్ని వ్యక్తీకరించు. I was telling about the depression. You know, many sisters, ladies suffer from depression because there is no expression of their impressions. కాబట్టి లోపల ఉండే భావోద్వేగాలను వారు వ్యక్తం చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు నిరాశతోనే లోపల కృంగిపోతుంటారు. That will lead to some other sickness. అది మరొక రకమైన రోగానికి దారితీస్తుంది. All right. And one more from 1 Peter chapter 3. మొదటి పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయం. Character of the heart is mentioned there by Apostle Peter because he was a man with experience. 3వ అధ్యాయంలో పేతురు అనుభవనీయమైన మాటలు రాస్తున్నాడు. Verse number 4 it says, 4వ వచనంలో you see, alangaram. That's a good word used there. Alangaram means decoration. అలంకారం మంచి పదం కదా. You go to the world outside, you see ladies are dressed like alangaram only, full external show. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది స్త్రీలు బయటికి భలే అలంకరించుకొని వస్తుంటారు కదా. Nowadays modern dress, no alangaram, no dress, less dress only. ఈ రోజుల్లో ఆధునికమైన వస్త్రధారణ అంటే ఏంటంటే ఎంత తక్కువ బట్టలు వేసుకుంటే అంత ఆధునికం అని. Like this, if they go textile shop have to close because no need of dress. Less dress, more fashion. అది ఎంత తక్కువ డ్రెస్ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఫ్యాషన్ అన్నట్టు అయిపోయింది ఈ బట్టల కొట్టులో. But Peter is telling here, external is not the most important, internal. That's what I was trying to show you. ఇక్కడ పేతురు చెబుతున్న మాట ఏంటంటే బయటికి కనపడే అలంకారం ప్రాముఖ్యమైనది కాదు, లోపట అలంకారం. Two things are mentioned there: meek and quiet spirit. సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు అనే రెండు గుణాలు. Meekness and quietness. సాధుత్వం మృదుత్వం. You understand those two words? Meekness is not weakness. అది సాత్వికం అంటే అది బలహీనంగా ఉండడం కాదు. Meekness means it is I have the power to speak but I keep it under control. Power under control. సాత్వికం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకున్న శక్తిని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం, సామర్థ్యాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం. You know, we read about Moses in Numbers 12. He was the meekest man in the earth. సంఖ్యాకాండం 12లో మనం చదువుతాం, భూమి మీద ఉన్నవారు అందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు ఎవరు? మోషే. You know in what context it is told? అది ఏ సందర్భంలో చెప్పారు తెలుసా? About his marriage. పెళ్లి విషయంలో. Yeah, that is an area where many sisters become very active. ఆ పెళ్లి విషయంలోనే చాలా మంది సోదరీలు అత్యంత ఉత్సాహంగా ఉంటారు. Moses married an Ethiopian woman, Cush. మోషే కూషు దేశపు స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. Cush means Ethiopia means what? Like a Negro, you know. ఇథియోపియాకు చెందిన కూష్ ఆవిడ అంటే నల్లటి ఆవిడని. Moses was handsome. మోషే అందగాడు. So it's black and white, like black and white. అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ అన్నమాట కాంబినేషన్. Aaron and Miriam said, "What is this? You are blind or what? When you got married?" అరే నీ కళ్ళు ఏమన్నా గుడ్డెక్కినాయి అయ్యారా, ఏంట్రా ఈ మ్యాచ్? But they did not tell that openly. కానీ అది వాళ్ళు బహిరంగంగా చెప్పలా. They are inside keeping and telling something else. లోపల దాచిపెట్టుకొని బయటికి వేరే మాట్లాడుతున్నారు. They are telling, why only Moses is the leader? మోషేనే నాయకుడా? You understand? Suppose they told Moses, why you married this dark woman? ఎందుకయ్యా ఇలాంటి నల్లటామని పెళ్లి చేసుకున్నా అని మోషే నేరుగా అడుగుంటే What Moses will say? మోషే ఏం చెప్పి ఉంటాడు? Arey, this is my wife only. What is your problem? ఈవిడ నా భార్య, నీకు వచ్చిన నొప్పి ఏంటి? That they know. That is why they did not tell that openly. అది ఆ జవాబు చెబుతాడని వాళ్ళకి తెలుసు, అందుకే నోరు తెరిచి మాట్లాడలా. So in that context, you know, when this authority was questioned, when his family problem came, meek man, he did not open his mouth and talk back. He left that to the Lord and the Lord took care of it. కాబట్టి అది సమస్య వచ్చినప్పుడు, కుటుంబంలో ఆ పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు ప్రభువుకు దాన్ని అప్పగించాడు, ప్రభువే దాని పట్ల వ్యవహరిస్తాడని నమ్మాడు. In meekness we can bring our matter to the Lord in prayer. కాబట్టి అలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు సాత్వికంతో ఆ సమస్యను ప్రభు పాదాల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. As a woman, as a mother, as a wife, one of the best things you can do is to spend time in prayer. స్త్రీగా, భార్యగా, తల్లిగా ఎక్కువ సమయాన్ని ప్రార్థనలో గడపండి. Because you play so much of role in the lives of especially your children and your husband. నీ యొక్క పిల్లల జీవితములో, నీ భర్త జీవితములో నీవు పోషించవలసిన పాత్ర చాలా ఉంది, అనేక బాధ్యతలు ఉన్నాయి.
కాబట్టి ప్రార్థించండి. Abraham Lincoln, the American president once said, he who has a godly mother is a rich person, not a poor person. అబ్రహాం లింకన్ గారు ఒక సందర్భంలో ఇలాగన్నాడు, దైవభక్తి కలిగిన తల్లి ఎవరికైతే ఉంటాడో వాడు అత్యంత ధనవంతుడు. You heard about the Susan Wesley? సూజన్ వెస్లీ గురించి వినుంటారుగా. John Wesley's mother. జాన్ వెస్లీ యొక్క తల్లి. They had 19 children in the house. 19 మంది పిల్లలు. Abbo, every day making breakfast like a hostel only. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారంటే హాస్టల్ వాళ్ళకి చేసినట్టు ఉంటుంది. Some children died in their early infancy. కొంతమంది పిల్లలు చిన్నతనంలో చనిపోయారు అనుకోండి. She was such a God-fearing and godly and prayerful woman. ఆవిడ ప్రార్థనాపూర్వకంగా దైవభక్తి కలిగిన స్త్రీ. Every day she used to, it seems, to go near the bedside of each child and spend at least half an hour to 1 hour praying, kneeling for each child. ప్రతి బిడ్డ కోసం ప్రతి బెడ్ దగ్గర మోకరించి కొంత సమయాన్ని ఆవిడ గడుపుతూ ఉండేది. And England today, they know Charles Wesley and John Wesley more than Susan Wesley because the prayer of that mother. ఇంగ్లాండ్ అభివృద్ధి అవ్వడానికి కేవలం జాన్ వెస్లీ, చార్లెస్ వెస్లీ కంటే సూజన్ వెస్లీ పాత్ర చాలా ఉత్తమమైనది. The point is, you have so much of time that can be used for prayer, and prayer is something very powerful, all right, as a tool or a weapon we can use. విషయం ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ సమయం మీకు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రార్థించండి. ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది, అది ఆయుధం లాంటిది. When adversity comes, take it positively. ఎప్పుడైనా ప్రతికూల పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు దాని సానుకూల దృక్పథంతో తీసుకోండి. When sickness come or some difference of opinion come, don't get discouraged immediately. అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు వెంటనే నిరాశ పడకండి. Some women, they easily get discouraged. కొంతమంది స్త్రీలు త్వరగా నిరాశ పడిపోతారు. Suddenly they'll shed tears like children and cry, and nothing wrong in crying, but be bold, face the facts and be bold and go forward. పిల్లల్లాగా కొంతమంది ఊరికి ప్రతిదానికి పంపులు 2 పంపులు వదిలేస్తుంటారు. పంపులు ఉందంట. Okay, the last thing, don't be extreme, especially in your dress and in your style. మీరు బయటికి కనబడడానికి మితిమీరి అతిగా ప్రవర్తించొద్దు. Moderation is very, very important. అంటే అది అక్కడ చెప్పబడిన మాట మిగుల స్వభావం సాధువైనటు అక్షయాలంకారం, అంటే సమతుల్యంగా ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Don't be extreme in dresses and cost and మిగుల విలువైనవి కానీ అతిగా అలంకరించుకోవడం కానీ ఆ ఊరిలో పడొద్దు. Yes, our inner heart, inner man is more important than our external man. నీ యొక్క ఆంతరంగిక వ్యక్తి బయటికి కనబడే వ్యక్తి కంటే ఉత్తమమైన వాడు. These are some of the characters of a God-fearing woman, God-fearing mother, God-fearing wife. దైవభక్తి గల తల్లికి దైవభక్తి గల భార్యకు ఉండవలసిన కొన్ని లక్షణాలు ఇవి. In Psalm 128, we read, blessed is the man who fears the Lord. We can say, blessed is the woman who fears the Lord. 128వ కీర్తన మొదటి వచనం, యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవాడు ఇలాగ ఆశీర్వదించబడిన ఉంది కదా, దాన్ని మనకు కూడా అన్వయించుకుంటే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ ఇలాగ ఆశీర్వదించబడును అని కూడా అనుకోవచ్చు. All right. These are only some things I know from practical experience. There are so many areas where we have to take care, but the Lord will guide us and lead us and strengthen us by His grace. అనుదిన జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యే పరిస్థితుల్లో నుంచి మనం ఈ అనుభవాలను నేర్చుకొని బలం పొందుదాం, ప్రోత్సాహం పొందుదాం. So I think we'll have a break. చిన్న బ్రేక్ ఇస్తాం. ఒక పాట పాడండి, నీళ్ళు తాగే వాళ్ళు తాగండి, మేము ఈ లోపల టీ తాగుతాం.